안녕하세요. 공교육 천국 작가 정윤숙입니다. 오랜만에 인사드리게 됐네요. 여러분은 자녀들의 학교 성적이나 점수에 대해서 어떤 생각을 가지고 계시나요? 학교 시험 성적은 무조건 높아야 좋은 점수일까요? 한국의 식으로 말하자면 100점이 제일 좋고 최소한 90점 이상 그래야 학교 성적이 좀 좋다고 이렇게 말들 많이 하죠. 저도 그랬던 것 같아요. 우리 아이들에게 높은 점수를 기대했던 게 사실이거든요. 그런데 네덜란드에서 새 아이들을 학교에 보내면서 그리고 네덜란드 교사들을 직접 만나면서 학교 성적과 점수에 대한 기대와 생각이 좀 많이 달라졌거든요. 제가 최근 네덜란드 초등학교에서 교장 선생님을 만나서 인터뷰했는데 그 교장 선생님이 학교 성적과 점수에 대한 생각은 어떠신지 한번 일단 들어보시겠어요? Is het belangrijk dat je goede cijfer haalt op school? Ja, het ligt eraan wat goede cijfers zijn. In Nederland is het systeem ook dat we een gemiddelde hebben. En als je daarboven zit, haal je goede cijfers. En als je eronder zit, haal je slechte cijfers. Ja. En eigenlijk doet het geen recht aan het kind. Want er zijn kinderen die hard werken, maar een lager IQ hebben. En die zouden dus altijd lage cijfers halen. En ook die kinderen verdienen het om goede cijfers te kunnen halen. Okay. Dus als een kind hard werkt en haalt misschien iets minder goede resultaten, dan kun je toch zeggen, je hebt het heel goed gedaan. Oké, ja. En kijk, voor kinderen die altijd een 10 halen, maakt het niet uit, die vinden dat fijn, die halen altijd goede cijfers. Maar als je altijd een onvoldoende krijgt, ja, dan denk je, waarom leer ik eigenlijk nog? Terwijl het kind heel hard gewerkt heeft. En ik heb dat tevoren ook tegen jou gezegd, hè, een kind wat met rekenen 20 sommen moet maken. En er is een kind die maakt er 14 goed. Dan moet je tegen dat kind soms zeggen, jij hebt het goed gedaan, want die heeft moeite met rekenen, heeft hard geoefend en heeft er 14 goed. Dus dat is heel goed voor dat kind. Een ander kind wat eigenlijk daar geen moeite voor hoeft te doen en 2 slordige fouten maakt, daar moet je tegen zeggen van, goh, je hebt er wel 18 goed, maar je had er ook 20 goed kunnen hebben. Want je hebt gewoon slordig gewerkt en je hebt niet gedaan wat je kunt. Dus om aan te geven, ja, een goede punt is belangrijk, maar je moet het wel zien, wat kan het kind en kan die daar goede punten scoren. Ja. Maar in Korea is het erg belangrijk dat je goede cijfers haalt. Omdat het de basis vormt voor het vervolg van je onderwijs. Ja. De nadruk ligt daarom alleen maar op presteren. Ja, daarom. Ja, dat is hier bij sommige ouders ook wel hoor, die heel erg de nadruk op presteren leggen. Er zijn scholen die er heel erg de nadruk op leggen. Binnen het Montessori-onderwijs is het veel meer dat je kijkt naar de totale ontwikkeling van het kind. Waar is het kind goed in? Dat probeer je zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daar waar het kind moeite mee heeft, probeer je te kijken om hem zo ver mogelijk te krijgen. Ja. En afhankelijk daarvan kom je ook in het vervolgonderwijs terecht. Ja. Dus jullie accepteren alle kinderen hebben eigen talent is anders. Ja. Daarom. Ja. 사실 네덜란드 초등학교에서 학교 성적이나 점수는 정말 중요하거든요. 한국의 경우 초등학교 성적이 높거나 낮거나 중학교는 보통 다 이렇게 들어가잖아요. 특별하게 크게 구분되지 않고요. 그런데 네덜란드는 초등학교에서 어떤 성적을 받느냐에 따라서 그 성적에 따라서 중고등학교가 정해져 있어요. 어떤 학생들은 인문계 중고등학교 가고 또 어떤 학생들은 보통 중고등학교, 어떤 학생들은 직업학교. 그러니까 초등학교 성적을 어느 정도 이렇게 유지하느냐에 따라서 아이들이 가는 중고등학교가 달라요. 제가 이미 몇 차례 유튜브에서 말씀했다시피 초등학교 성적 상위권 15%에서 20%만이 인문계 중고등학교를 가고 나머지 25%에 30%는 보통 중고등학교 그리고 40에서 50%는 직업 중고등학교를 가는 건데 이게 바로 초등학교 성적에 따라서 어느 정도 정해진다고 봐요. 그렇다면 초등학교 성적을 아주 높게 그리고 성적을 올리는 게 굉장히 중요하겠잖아요. 그런데 네덜란드는 그렇지 않다는 거예요. 물론 어느 나라나 극성 엄마들이 있는 건 사실이에요. 네덜란드도 일부 큰 대도시의 엄마들은
초등학교 아이들의 성적을 올리거나 시토 성적을 올리기 위해서 학교 끝나고 약간 개인 과외를 해서 하는 부모들도 있다는 이야기를 제가 전해 들었는데요. 사실 보통 부모들은 많이 그렇지가 않아요. 학교 성적에 여전히 연연해하지 않고 아이들이 받아오는 성적을 그대로 조금 인정하는 그런 분위기가 강하거든요. 앞서 초등학교 교장 선생님이 말씀하셨듯이 공부를 잘하는 아이들은 쉽게 8점도 얻을 수 있고 뭐 어떻게 하면 9점도 얻을 수가 있지만 공부를 잘하지 못하는 아이들은 아무리 노력해도 간신히 6점을 넘고 간신히 7점을 맞고 이렇게 점수를 맞기 때문에 그 높은 점수가 좋은 점수다라고 말할 수 없다고 교장 선생님이 인터뷰에서 그런 내용을 들었듯이 네덜란드 부모들은 자기 아이들이 학교에서 공부하면서 얻는 그 점수를 너는 왜 이 점수밖에 못 맞았어? 점수를 더 올려야 돼. 이렇게 주장하지 않고 그 아이의 있는 그대로 그 아이가 받아오는 점수 그대로를 어느 정도로 인정을 한다는 거예요. 그랬다 보니까 우리처럼 초등학교 때부터 과열되는 어떤 사교육을 하지 않는 그런 분위기가 있는 거죠. 왜 그랬을까요? 네덜란드 왜 그럴까요? 네덜란드의 경우에 여러분 알다시피 그 개인차 공부를 잘할 수 있는 아이가 충분히 있고 공부보다는 다른 것에 관심 있는 아이가 있다는 것을 교사들도 아이를 가르치면서 인정을 하고요. 학부모들 역시 학교에서 아이들이 어떻게 공부를 하느냐에 그걸 그동안 지켜보면서 아이의 그 공부하는 성적이나 공부하는 능력을 어느 정도 일찍부터 초등학교 때부터 인정을 하게 되는 거예요. 오히려 아이가 어떤 것을 더 좋아하는지 그러니까 공부를 뭐 더 좋아하는지 아니면 다른 것 만들기라든가 다른 것도 관심이 있는지 오히려 초등학교 기간에는 아이들을 좀 지켜보는 그러한 생각을 갖고 있기 때문에 점수가 높아서 아이들이 뭐 공부를 잘해서 행복하고 아이를 공부를 못해서 공부를 엄마가 부끄럽고 이게 없다는 그게 참 우리하고 다른 것 같아요. 그래서 공부를 잘해도 당당하고 공부를 못해도 아이들이 당당한 부모도 마찬가지죠. 자녀가 공부가 못하고 성적이 낮아도 그것 때문에 부모가 움츠러들거나 뭐 자녀가 굉장히 기가 죽거나 그렇지 않은 분위기가 네덜란드의 좀 좋은 분위기인 것 같아요. 하지만 우리 한국은 사실 그렇지 않잖아요. 대학을 초등학교 때 목표를 하다 보니까 아이가 어릴 때부터 성적이 좋아야 되고 공부를 잘해야 되는 참 그게 굉장히 강한 것 같아요. 그런데 우리도 한 번쯤은 이런 생각을 좀 바꿀 때가 되지 않았나. 요즘 알다시피 그렇게 어릴 때부터 사교육을 시키고 어릴 때부터 공부를 많이 시켜서 대학을 보냈는데 요즘 청년 실업 문제가 심각하잖아요. 대학을 나오는 학생들이 너무 많다 보니까 일자리는 그에 비해서 너무 적으니까 청년 실업 문제가 지금 한계에 도달할 만큼 엄청 심각한 그런 상황에 놓여 있잖아요. 그래서 학교 점수에 대한 평가 기준도 아이에 따라서 이 교장 선생님 말씀하신 것처럼 조금 달라져야 하지 않나 그런 생각을 저도 해보았어요. 물론 높은 점수가 좋은 점수이지만 학교 성적 점수에 대한 생각의 전환도 조금 필요하다. 왜냐하면 우리 아이가 수학이나 어떤 중요한 과목의 점수가 높게 맞지는 못하지만 또는 다른 분야에서 아이의 재능과 능력이 있을 수가 있기 때문인 거예요. 그래서 저도 이런 그 교장선생님 인터뷰하고 또 저희 아이들을 또 네덜란드에 보내고 학교에 보내고 또 네덜란드에서 많은 부모들을 만나면서 이런 그 공부 성적 이런 거에 대한 생각의 변화가 조금 저도 개인적으로 있어 왔거든요. 물론 한국의 이런 교육 현실에서는 결코 쉽지 않은 생각일 거예요. 그렇지만 우리 아이들이 커서 살아가는 그런 세계는 초등학교 아이들이 부모인 경우에 좀 많이 지금과 좀 달라지지 않을까요? 정말 아이가 좋아하는 것들 너무 공부와 그런 성적에만 연연하기보다는 정말 내 아이가 좋아하고 뭐를 잘할 수 있는가를 초등학교 시기에 좀 보면서 부모가 살펴보면서 그러한 것들을 좀 이렇게 키워주고 아이가 그러한 것들을 가지고 어떤 미래의 직업 세계를 준비할 수 있도록 좀 배려하는 그런 교육도 좀 필요하지 않을까 하는 생각이 들어서 학교 성적 점수에 대한 생각의 어떤 전환 이 이야기를 하게 됐습니다. 다음 시간은 네덜란드 학생들의 스스로 학습 교실에서 그렇게 자유로운 수업 분위기가 어떻게 이루어지는지에 대한 이야기를 한번 나눠보려고 합니다. 지금까지 들어주셔서 감사합니다.